Welcome back to the online classes. Let us continue the same example to find the trigonometric function of the given angle. In last lecture I gave you two examples homework, that was 60 degree and 180 degree. Hope so you solved yourself and you got the answer. Now today we will take the angle 300 degree. See here, 300 degree. The angle is in a standard position starting from initial ray OA. OA पासून स्टार्ट झाला 300 म्हणजे कुठे येणार तो इथे 190, इथे 180, इथे 270 म्हणजे तो अँगल जाणार इकडे. तो अँगल इथनं मूव्ह होऊन इकडे आला. हा अँगल आहे 300 डिग्री. असा फिरून इथपर्यंत आला आणि ही आहे टर्मिनल आर्म OB. आता या अँगलचं आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काढायचं आहे. इथे 300 कंप्लीट झाले आणि इथे किती होणार आहे 360 म्हणजे हा अँगल कितीचा आहे 60 डिग्री. हा अँगल आपला आहे उरलेला 60 डिग्री. आता इथनं मी परपेंडिक्युलर काढत आहे. सेम प्रोसेस वी विल अप्लाय. So this is 90 degree. Let us do here P and Q. हा उरलेला 60 डिग्री आहे. परपेंडिक्युलर काढून 90 आला तर हा अँगल किती आहे 30 डिग्री. म्हणजे पुन्हा कोणता ट्रायंगल फॉर्म झाला आहे 30, 60, 90 डिग्री. सो हियर मेजर ऑफ अँगल AOB 300 डिग्री. AOB हा जो अँगल आहे 300 चा. Therefore, measure of angle AOP is equal to 60 degree. AOP हा उरलेला 60 आहे. PQ perpendicular to OA. PQ आपण OA वर perpendicular काढलं. Therefore, measure of angle Q किती मिळाला 90 degree. आता त्या ट्रायंगल मध्ये एक 60 आहे एक 90 आहे. Therefore, measure of angle QPO is equal to 30 degree. Same thing. So in triangle PQO by 30, 60, 90 degree theorem. पुन्हा आपल्याला माहिती आहे हा X आहे आणि हा Y आहे. कोणता क्वाड्रंट आहे फोर्थ क्वाड्रंट. तर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री आपल्याला माहिती आहे √3/2 म्हणजे Y. म्हणजेच PQ is equal to Y. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ते काय असतं √3/2 ऑफ हायपोटेनस. पण कोणता क्वाड्रंट आहे हियर वी विल राइट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट. 300 कुठे लाइज करते फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये बघा X पॉझिटिव्ह असतो आणि Y कसा असतो निगेटिव्ह. Y लेस दॅन 0. Therefore, this value is minus √3/2. Then side opposite to 30 degrees OQ, which is equal to X. इथे X आहे म्हणजे X कसं असतं 30 डिग्रीच्या अपोजिट साइड कसं असते 1/2 ऑफ हायपोटेनस. जे 1/2 ऑफ हायपोटेनस X greater than 0 म्हणजेच पॉझिटिव्ह. Therefore, पॉइंट P XY म्हणजेच cos theta sin theta is equal to. आता बघा X म्हणजे cos theta म्हणजे 1/2 आणि Y म्हणजे sin theta that is minus √3/2. So in this way we get the point half and minus √3/2. Now we have to find the ratio. So Y is equal to sin theta. But theta is 300. Sin 300 किती आहे बघा sin 300 minus √3/2. Then X is equal to cos theta. Cos 300 किती आहे cos 300 1/2. Then tan theta म्हणजेच sin upon cos y upon x म्हणजेच tan 300 degree is equal to
मायनस रूट 3/2 1/2. त्याचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आपल्याला मिळतं मायनस रूट 3. नाव आफ्टर दिस साइनचा रेसिप्रोकल काय आहे? कोसेक 30 करायचं उलटं मायनस 2/√3. कॉस मीन्स सेक 300 सॉरी here 300 degree 2 and cot 300 degree means minus याचं उलटं 1/√3. So in this way we get the values. Now next question we will take. Next question, negative angle we will take minus 60 degree. Minus 60 degree. What is the change in this example? Yes, here we are using the negative angle. Negative angle वरती जातात की खाली येतात? क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. दिस इज द इनिशियल रे OA. आता 60 डिग्री खाली उतरत आहे म्हणजे इकडे आहे minus 60 degree and this is the terminal ray OB. Then also same process perpendicular किती झाला 90. हा झाला पॉइंट Q आणि हा झाला पॉइंट P. इथे 90 आहे इथे 60 आहे आणि उरलेला काय राहील 30. पल्सा आहे. सो minus 60 degree lies in fourth quadrant. Therefore, x greater than 0, y less than 0. X positive, y negative. Measure of angle AOB is equal to minus 60 degree. In triangle PQO, measure of angle POQ minus 60. बघा AOB किंवा POQ तो किती झाला? QOP लिहू आपण QOP minus 60 degree. Therefore, we are drawing PQ perpendicular to OA. Therefore, measure of angle इथे perpendicular आला म्हणजे angle Q किती झाला 90. तर उरलेला angle आपला कितीचा राहील? मेजर ऑफ अँगल OPQ हा राहील 30 चा. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी गेट 30 60 90. हा निगेटिव्ह आहे पण आपण थेरमसाठी त्याला 60 कन्सिडर करू. Therefore, in triangle PQO, we get 30 degree, 60 degree, 90 degree. By this theorem, point P, XY, X we are considering cos theta and Y is sin theta equal to. आता बघा X किती दिलेला आहे? First we'll write this step. This is X and this is Y. X म्हणजे OQ. X म्हणजे OQ. Side opposite to 30 degree. काय असते? Half of hypotenuse. X कसा आहे? X is positive. Then Y is equal to PQ. Side opposite to 60 degree √3/2. जो Y आहे, Y किती आहे? निगेटिव्ह म्हणजे याची व्हॅल्यू राहील मायनस. Therefore, PXY equal to cos theta sin theta आणि याच्या व्हॅल्यूज काय आलेल्या आहे? X आहे आपला हाफ आणि Y मिळाला आहे -√3/2. व्हॅल्यूज मिळाल्यानंतर क्वाड्रंटनुसार आपल्याला त्याला साइन द्यायचं आहे. सो वी गेट 1/2 and -√3/2. नाउ X is equal to, first we'll write Y is equal to sin theta. What is sin theta? Sin -60 degree. किती आहे? -√3/2. X is equal to cos theta. Cos -60 किती मिळालं? 1/2. Then tan theta.
minus 60 degree is equal to, it's a division, minus root 3 by 2 upon 1 by 2, we get minus root 3. tan किती मिळालं? minus root 3. now reciprocal, sin चा reciprocal आहे cosec minus 60, याचं उलट minus 2 by root 3. cos sec minus 60 degree 2, and this is cot minus 60 degree is minus 1 by root 3. root 3 चा reciprocal काय आहे? 1 upon root 3. तर अँगल निगेटिव्ह जरी असला तर निगेटिव्ह मध्ये आपल्याला क्लॉकवाईज जायचं आहे आणि पॉझिटिव्ह मध्ये अँटी क्लॉकवाईज. डायग्राम समवॉट सेम आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला दोन थेरमचा उपयोग करायचा आहे, 30 60 90 अँड 45 45 90 डिग्री. नाव वी विल टेक द अँगल minus 225 डिग्री. सांगा minus 225 डिग्री कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येणार? lies in which quadrant? इथनं स्टार्ट झालं, इथे 90, इथे 180. 180 नंतर बघा किती? 45. म्हणजे तो अँगल इथनं इकडे minus 225, तिथे उरलेला किती राहील मग? 45. बघा 225 plus 45 072. बघा 90 90 90 इथे 270 होणार. म्हणजे हा अँगल आपल्याला मिळालेला आहे 45 डिग्री. सो मेजर ऑफ अँगल AOB minus 225 डिग्री कोणतं क्वाड्रंट आहे? सेकंड क्वाड्रंट. आता सेम प्रोसेस इथनं परपेंडिक्युलर जो 90 होईल, हा पॉइंट Q आहे आणि हा आपण घेतो P. इथे 45 आहे, हा 90 आहे, तर हा किती होईल? 45. So in triangle POQ, measure of angle POQ 45 degree, PQ perpendicular to CD, याला आपण लेबल देऊ OC. therefore measure of angle Q किती झाला? 90 झाला. तर उरलेला अँगल मेजर ऑफ अँगल OPQ 45. एक 45 आहे, एक 90 आहे, तर तिसरा किती राहणार? 45. आता सेकंड क्वाड्रंट आहे. सेकंड क्वाड्रंट सांगा, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स कसा असतो? लेस दॅन 0 म्हणजेच निगेटिव्ह आणि वाय असतो पॉझिटिव्ह. therefore in triangle PQO by 45 45 90 डिग्री थेरम, या थेरमनुसार साइड अपोजिट 45 डिग्री किती असते? 1 upon root 2 ऑफ हायपोटेनस. तर बघा याच्यात हे दोन्ही अँगल सारखे आहे, म्हणजेच PQ इज इक्वल टू OQ. PQ आणि OQ म्हणजेच x, PQ झालाय y आणि PQ म्हणजे x आहे. बघा PQ म्हणजे x आणि OQ म्हणजे ऑन द y axis means y. सो वी गेट हियर दोन्ही साइड इक्वल आहे आणि 45 च्या अपोजिट आहे, म्हणजे ती कशी असते? हाफ ऑफ 1 upon root 2 ऑफ हायपोटेनस. therefore आणि आता हे दोन्ही कसे आहे बघा, x निगेटिव्ह आहे आणि y पॉझिटिव्ह आहे. सो x minus 1 upon root 2, कारण निगेटिव्ह x एक्सिस आहे आणि y आहे 1 upon root 2. therefore Pxy cos theta sin theta आणि याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळालेल्या आहेत. P x is minus 1 upon root 2 and y is 1 upon root 2. So in this way we get first value negative and second value positive. So this is half minus root 1 upon root 2
Now we will find all the angles. Y means sin theta. What is sin theta? Minus 225 degree is equal to किती आहे y? बघा y किती आहे 1/√2. म्हणून कोसेक किती होणार? उलट √2. cos minus 225 डिग्री किती आहे? minus 1/√2. तर सेक किती होणार? याचं उलट निगेटिव्ह तसंच राहील आणि 1/√2 च्या उलट काय होईल? √2. tan 225 डिग्री इज इक्वल टू tan काढायचा त्या दोघांचा आपण डिव्हिजन देऊ म्हणजेच y/x. y/x मीन्स y किती दिलेला आहे? 1/√2 अपॉन मायनस 1/√2. कॅन्सल होऊन किती मिळेल आपल्याला? -1. therefore cot minus 225 degree -1चा रेसिप्रोकल किती येतं? -1. so in this way we get what we get? Trigonometric function of minus 225 degree. All these values we get. So in this way, just now in this lecture also we solved 3 questions. Hope so. या टाईपचे तुमचे 6 क्वेश्चन्स मी तुम्हाला शिकवलेले आहेत. आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये बरेचसे अँगल्स दिलेले आहेत ते तुम्ही स्वतः करण्याचा प्रयत्न करा. So this type of question we will stop now. You try yourself remaining questions. Now we will take the question number 2. State sign of. Question number 2. State the sign of. First is given tan 380. Second is given cot 230. And third is sec 468. आता आपल्याला याची साइन ठरवायची आहे. साइनसाठी मी तुम्हाला काय शिकवलं होतं? साइन ठरवण्यासाठी आपल्याला क्वाड्रंट लक्षात ठेवायचं होतं. क्वाड्रंट कसं लक्षात ठेवणार? नाव सी हियर tan 380. आधी बघायचं 380 म्हणजे किती होणार? 360 डिग्री प्लस 20. 380 मीन्स 360 प्लस 20. आपल्याला माहिती आहे की या डायग्राममध्ये इतना अँगल जर इथे कंप्लीट झाला तर हा 360चा असतो. म्हणजे हा अँगल थोडा पुढे गेला तो झाला 380. कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. 380 कुठे आहे? फर्स्ट क्वाड्रंट. आपण शिकलेलं आहे ॲड शुगर टू कॉफी. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कसे असतात? पॉझिटिव्ह. Therefore, all trigonometric functions positive. Therefore, tan 380 काय होणार? Positive. In the same way, 230. 230 ला कसं लिहिणार? 230 means 180 degree plus 50. 230 म्हणजेच काय? 180 degree plus 50. तर इथे 180 कंप्लीट झालं म्हणजे हा अँगल इथे आला. कोणता क्वाड्रंट आहे? थर्ड. लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कोण पॉझिटिव्ह असतं? ॲड शुगर टू. टॅन पॉझिटिव्ह असतं. टॅन पॉझिटिव्ह असतं म्हणून कॉट कसं राहील? पॉझिटिव्ह राहील. देन 468. 360 डिग्री वरती किती उरलं आहे बघा? 460 मधून 468 मधून 360 गेलं 108 डिग्री. See here now. इथनं जर मी इकडे आली तर किती कंप्लीट केलं मी?
एक कंप्लीट रोटेशन म्हणजे 360 डिग्री. आफ्टर दॅट 108 इथे 90 झालं, इथे 90 झालं आणि मग इकडे आलं, म्हणजे हा अँगल तुमचा इथे आला 108. कोणतं क्वाड्रंट आहे? सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कोण पॉझिटिव्ह असतं? इन सेकंड क्वाड्रंट ॲड शुगर म्हणजे साइन थीटा पॉझिटिव्ह असते, साइन थीटा असते म्हणून कोसेक पण काय असतं? पॉझिटिव्ह. बाकी सगळे कसे असतात? निगेटिव्ह. तर हा सेक दिलेला आहे, तर हा कसा राहील? निगेटिव्ह. बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रंट साइन अँड कोसेक आर पॉझिटिव्ह, अदर ऑल फंक्शन्स आर निगेटिव्ह. अशा पद्धतीने कुठलाही जर तुम्हाला अँगल दिलेला आहे आणि साइन सांगितलं आहे तर आधी बघायचं की तो पर्टिक्युलर अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. मग आठवायचं साइन ॲड शुगर टू कॉफी आणि त्यानुसार ठरवायचं की तो अँगल पॉझिटिव्ह असेल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्या अँगलचा पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह. सो नाव वी विल स्टॉप हिअर. Try to solve question number 1 of this 2.1 exercise yourself. And if you have some doubt, so this is not a live class, then also if you have doubt, then you can ask me personally. Personally means through the WhatsApp. Okay, thank you and have a good day.